ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೇರಲಾಗಿದ್ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಶಾಲಾ ಶುರುವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇಂಥ ಭಯ ಬೇಡ. ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಡಿಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ TV5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ತಂದಿದೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ನಾನು ದಿವ್ಯ ರಘುನಾಥ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ Students, today we are going to learn 10th standard science. Let us now learn about the chapter metals and non-metals. In class 9th, you have learnt about various elements. The elements can be classified as metals and non-metals on the basis of their properties. Think of some uses of metals and non-metals in your daily life. What properties did you think of while categorizing elements as metals or non-metals? How are these properties related to the uses of these metals? Let us look at some of these properties in detail. Now let us learn about non-metals in detail. Some of the examples of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. The non-metals are either solids or gases except bromine, which is a liquid. Do non-metals also have physical properties similar to that of metals? Now, let's collect samples of carbon, that is coal or graphite, sulfur and iodine. Now, let's do few more activities with non-metals and record the observations. Here is the first activity. Take samples of iron, copper, aluminium and magnesium. Note the appearance of each sample. Clean the surface of each sample by rubbing them with sandpaper and note their appearance again. What do you observe? We see these metals look dull, right? After rubbing with sandpaper, all these materials shine. Let us now see the reason why these metals shine. Metals like iron, copper, magnesium, sodium are reactive metals. These metals react with oxygen and form its oxide on the outer layer. Metal oxides are dull in color. As a result, the metal loses its lustrous property. For example, iron forms a brown layer, which we call rusting of iron. Metals, in their pure state, have a shining surface. This property is called metallic luster. Let us now perform the next activity. Take small pieces of iron, copper, aluminium and magnesium. We will take a piece of metal from these. Try to cut these metals with a sharp knife and note your observations. What have we observed? When we cut the metals using a knife, its inner unoxidized layer come into view which shines.
This experiment demonstrates metals have shining property. We use the term luster for the shining property of the metal. So, metals are lustrous. A gold-plated circuit board. Most metals are highly reactive elements. Now, if the utensil drops on the floor, does it break it into parts? No, right? That is because the metals are genuinely hard in nature. However, this hardness will varies from metals to metals. Let's do one more activity. This activity asks us to strike a metal with a hammer and observe what happens. Place any one metal on a block of iron and strike it 4 or 5 times with a hammer. What do you observe? Metal becomes thin and its surface area increases. Let us now see the reason for it. When we hit metal with a hammer or other hard objects, metal spreads into a thin sheet. We call this property of metal malleability. This experiment shows that metals are malleable. A blacksmith or a loher heats an iron rod in the furnace and then beats with a hammer until he gets the desired shape. Steel sheet on the roof is also an application of this property. You will find that some metals can be beaten into thin sheets. Did you know that gold and silver are the most malleable metals? Here's the next activity. This activity asks us to list some metals which find its use in the wire. They are aluminium, copper, nickel, chromium, gold, silver. A typical electric pole uses aluminium as wire as it is cheaper than copper. In normal homes, we use aluminium that is white core or copper wire that is golden color. Now, aluminium wires are less common as copper wires are a better conductor of electricity. An electric wire on pole still uses aluminium wire because the copper wire is very costly. Nickel, chromium have lesser conductivity. They are mixed to form nichrome wire. The ability of metals to be drawn into thin wires is called ductility. Gold is the most ductile metal. You will be surprised to know that a wire of about 2 km length can be drawn from 1 gram of gold. It is because of their malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our needs. Let's perform an activity. This activity asks us to connect a metal wire with the bulb in series and see what happens to the bulb. Set up an electric circuit as shown here. Place the metal to be tested in the circuit between terminals A and B as shown here. Does the bulb glow?
What does this indicate? What do you observe? The bulb glows as bright as earlier. This experiment demonstrates that metal wires are a good conductor of electricity. Compile your observations regarding metals and non-metals. This table has element, symbol, type of surface, hardness, malleability, ductility, conducts electricity, conducts heat. The element graphite. Its symbol is C. Type of surface is non-lustrous. It is hard. It has no malleability. It has no ductility. It is a good conductor of electricity and a bad conductor of heat. Element coal. Its symbol is C. Type of surface is non-lustrous. It is hard. It has no malleability. It has no ductility. It is a bad conductor of electricity and also a bad conductor of heat. Element sulfur. Its symbol is S. Its type of surface is non-lustrous. It is not hard. It has no malleability and ductility. It is a bad conductor of electricity and also a bad conductor of heat. The next element is iodine. Its symbol is I. And the type of surface is non-lustrous. It is not hard. It has no malleability and no ductility. It is a bad conductor of electricity and also a bad conductor of heat. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಯ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅನೇಕ ಧಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನೋಡಿರಬಹುದಾದ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೋಹ ಅಥವಾ ಅಲೋಹಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಧಾತುಗಳನ್ನು ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಅಲೋಹಗಳು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವಿರಿ? ಧಾತುಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗೆ ಈ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ? ನಾವು ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಅಲೋಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲೋಹಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್, ಗಂಧಕ, ಅಯೋಡಿನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಅಲೋಹಗಳು ಘನ ಅಥವಾ ಅನಿಲ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಒಂದು ದ್ರವ ರೂಪದ ಅಲೋಹ. ಲೋಹಗಳಂತೆಯೇ ಅಲೋಹಗಳು ಕೂಡ ಭೌತಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಯೇ? ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫೈಟ್, ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ಅಯೋಡಿನ್ಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಅಲೋಹಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ತಾಮ್ರ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾಗೂ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂಗಳ ಚೂರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇವುಗಳ ಹೊರಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಹಗಳನ್ನು ಮರಳು ಕಾಗದದಿಂದ ಉಜ್ಜುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಈಗ ಅವುಗಳ ಹೊರಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪುನಃ ಗಮನಿಸಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ಲೋಹಗಳನ್ನು ಮರಳು ಕಾಗದದಿಂದ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಲೋಹಗಳು ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಪಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಬ್ಬಿಣ, ತಾಮ್ರ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಲೋಹಗಳು. ಈ ಲೋಹಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲೋಹವು ಅದರ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಬ್ಬಿಣವು ಕಂದು ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಕ್ಕು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಲೋಹಗಳು ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಪಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಲೋಹೀಯ ಕಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಲಸ್ಟರ್ ಎನ್ನುವರು. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಕಬ್ಬಿಣ, ತಾಮ್ರ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂಗಳ ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹರಿತವಾದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ನಾವು ಚಾಕುವನ್ನು ಬಳಸಿ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಿಸದ ಪದರವು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಲೋಹಗಳು ಲೋಹೀಯ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಲೋಹದ ಹೊಳಪಿನ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಲೋಹೀಯ ಕಾಂತಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಹಗಳು ಲೋಹೀಯ ಕಾಂತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಪಾತ್ರೆಯು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಹಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಕಠಿಣತೆ ಲೋಹದಿಂದ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರಿ. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಲೋಹವನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅದರ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಲೋಹವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ 4 ಅಥವಾ 5 ಸಲ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ಈಗ ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಲೋಹವು ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದರ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ನಾವು ಲೋಹವನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ ಲೋಹವು ತೆಳುವಾದ ಹಾಳೆಯಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಲೋಹದ ಕುಟ್ಯತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಲೋಹಗಳು ಕುಟ್ಯತೆ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಮ್ಮಾರ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಬಯಸಿದ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗುಣವನ್ನು ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಳೆಗಳಾಗಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣೆಗೆ ಬಳಸುವರು.
ಕೆಲವು ಲೋಹಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ತೆಳುವಾದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟ್ಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಈಗ ಮಗದೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ತಾಮ್ರ, ನಿಕ್ಕಲ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಧ್ರುವವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನು ತಂತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತಾಮ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣವಿರುವ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಂತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಧ್ರುವದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಂತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯು ತುಂಬ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನೈಕ್ರೋಮ್ ತಂತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಳುವಾದ ತಂತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಎಳೆಯಬಹುದಾದ ಲೋಹಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಎನ್ನುವರು. ಚಿನ್ನವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹ. 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ತಂತಿಯನ್ನಾಗಿ ಎಳೆಯಬಹುದು ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಲೋಹಗಳ ಕುಟ್ಯ ಮತ್ತು ತನ್ಯ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ನೊಂದಿಗೆ ಲೋಹದ ತಂತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ತುದಿಗಳ ನಡುವೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಲೋಹವನ್ನು ಇಡಿ. ಬಲ್ಬ್ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಬಲ್ಬ್ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಲೋಹದ ತಂತಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕಗಳು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಡಿಡಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ TV5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ TV5, ಇದು ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರತಿರೂಪ.